پارہ نمبر 30 سورہ انفطار آیت نمبر 9 مختصر سا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تکذبون بالدین کلا بل تکذبون بالدین وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید بات چل رہی تھی وقف کی کہ جب تلاوت کے دوران آدمی تھک جائے سانس لے تو کیسے لیتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کی تھی کہ اگر دو زبر کے علاوہ کوئی علامت آ جائے جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، وہ زبر ہے تب، زیر ہے تب، پیش ہے تب، دو زیر دو پیش، ان تمام صورتوں میں ان کو ساکن کر دیتے ہیں اور دو زبر کے بعد الف ہوں، جیسے کرامن دو زبر ہیں اور آگے الف بھی ہے، تو ہم اس کو ساکن کر کے کراما پڑھیں گے، ایک زبر پڑھیں گے الف کے ساتھ اور دوسری زبر کو چھوڑ دیں گے۔ رموز پر ہم نے پڑھ لیا کہ جیم، طا، زا، صل، صاد اور علامت آیت ان سب پر وقف کر سکتے ہیں، جبکہ لام الف لا کے اوپر وقف نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی میں نے عرض کی تھی کہ ایک وقف وہ بھی ہے جس کے اوپر ٹھہرنا لازم ہوا کرتا ہے۔ عموماً قرآن کی دائیں بائیں جانب لکھا ہوتا ہے وقف لازم، اور درمیان میں علامت ڈلی ہوتی ہے میم کی، تو یہ میم علامت ہے وقف لازم کی، اس کے اوپر وقف کرتے ہیں لازماً۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میم ڈلا ہوا ہوتا ہے لیکن وقف نہیں کرتے، وہ عموماً تب ہوتا ہے جب غنہ آ جائے میم پر یا کسی حرف پر غنہ تنوین ہو غننے والی، اور اس سے اگلے حرف کی ابتدا با کے ساتھ ہو رہی ہو، تو اس جگہ میم بینی، اب میم بینی کے اوپر عموماً بعض جگہوں پر میم لکھا ہوا ہوگا قرآن پاک کے اندر، لیکن یہ وقف لازم کا میم نہیں ہے، بلکہ یہ میم بینی اس لیے لکھا گیا میم کہ اس کو میم کو با کے ساتھ ملا کر با کی میم کی آواز یہاں نکالی جائے گی، لہذا میم بینی۔ تو یہاں پر جو میم ہے وہ وقف لازم کا نہیں ہے۔ وقف لازم کا جو میم ہوتا ہے اس کے عموماً باہر کی جانب لکھا ہوا ہوتا ہے، علامت اس کی یہ ہے موٹی سی، باقی تو میں سے قاری تو ہے نہیں ہے کہ اتنی زیادہ باریکی میں جایا جائے، تو لہذا با اس کی موٹی سی علامت ہے کہ اگر پیچھے غننے والا حرف آ رہا ہے اور اگلا لفظ با ہے، حرف با ہے، تو پھر وہ والا میم وقف لازم کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ غننے کے لیے اقلاب کے لیے ہوگا۔ سب سے آسانی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے قرآن کے بائیں جانب حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری موٹی سی سب سے علامت وہ میں نے عرض کر دی کہ با ہے، با آ جائے تو اس کے اوپر جو میم ہوتا ہے وہاں غنہ کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے۔ حصہ ترجمہ۔ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار بلکہ تم قیامت کے روز کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ نگہبان کرامن عزت والے لکھاری ہیں یا عزت والے فرشتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ۔ کلا یہ حروف تنبیہ میں سے ہے، متوجہ کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ کلا بل، بلکہ،
तुकज़्ज़िबूना, तुम लोग जुटलाते हो या जुटलाओगे, बिद्दीन मुजारे है, बिद्दीन दीन किसको कहते हैं जी? यहाँ पर दीन से मुराद क़यामत का दिन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन रोज़े जज़ा मुराद है, बल्कि तुम लोग जुटलाते हो क़यामत के दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए, कल्ला, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम लोग क़यामत के रोज़ को जुटलाते हो। व इन्ना, और यकीनन, और बेशक, अलैकुम, ये अला बमाना इल्ज़ाम की है कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है, लहाफ़िज़ीन, तुम्हारी निगरानी करने वाले, तुम्हारे निगहबान, तुम्हारे ऊपर निगरानी करने वाले मुकर्रर हैं। किरामन, वो इज़्ज़त वाले हैं, तकरीम वाले हैं। कातिबीन, लिखना, लिखारी को कहते हैं। वैसे उर्दू में वो लिखा जाता है ना कि फ़लाँ कातिब है, तो कातिब का माना होता है, ये जमा है, कातिबीन जमा है कातिब की, कातिब कहते हैं लिखने वाले को। याअलमूना, वो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं, मा तफ़अलून, जो तुम करते हो। तफसीरी तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं, वो देखते हैं हर उस चीज़ को जिसको तुम करते हो, वो देखते हैं हर वो काम जो तुम करते हो। हिस्सा तफसीर, तफसीरन इसकी कल ही पढ़ेंगे, तबीयत कोई नसाज है। मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के साथ कुछ फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन के नाम से जाना जाता है। उमूमन हम पढ़ते हैं, किराम कातिबीन का तज़किरा सुनते हैं, उलमा मिंबरों पे बयान करते हैं। याअलमूना मा तफ़अलून, वो फरिश्ते हर उस चीज़ को देखते हैं, उस बारे में जानते हैं जो हम करते हैं। यहाँ मा तफ़अलून का तज़किरा है, यानी कि जो फ़िल सादिर होता है उसके बारे में बात है। जो वसाविस हैं, ख्यालात हैं, दिल के अंदर की बातें हैं, उनका तज़किरा नहीं है। अगर किसी ने कोई बात की नहीं है, बात करना भी एक फ़ेल है ना, ज़ुबान में हरकत आती है, फ़ेल। अगर किसी ने कोई फ़ेल किया नहीं है तो ला याअलमून, वो उनके इल्म में नहीं है। यहाँ इल्म से मुराद देखना, रिकॉर्ड करना। इन जो ज़माना तरक्की करता है ना, तो कुरान खुल खुल के सामने आता है। पहले शायद ये बात थोड़ी मुश्किल लगती थी, हम सारे इसलिए मान लेते थे कि मुसलमान हैं, अल्लाह ने कह दिया तो हक़ है, अकल में आए तब भी, अकल में ना आए तब भी हक़ है। लेकिन मौजूदा ज़माने की टेक्नोलॉजी ने इन आयात को हमारे सामने शीशे की तरह खड़ा कर दिया, हमारा आईना बना के खड़ा कर दिया। ये कैमरे हमारा हर लम्हा रिकॉर्ड करते हैं, हर लम्हे को कैप्चर करते हैं। तो इंसान की बनाई हुई चीज़ हर लम्हा कैप्चर कर सकती है, हर लम्हे को रिकॉर्ड कर सकती है। और अगर किताबत के माना में ले जाए तो लिखी जाती है ना, हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई होती है। हर चीज़ अगर कैमरा लिख सकता है तो सोचें कैमरे बनाने वाले को, जिस आपने बनाया है, उसकी टेक्नोलॉजी का आलम क्या हो, उनकी रिकॉर्डिंग की सूरत हाल क्या होगी। ये तो बहुत दफ़ा हो सकता है ना, ब्लर आ जाए, कोई मसला खड़ा हो गया, लेकिन अल्लाह ने जो हमारे निगरानी के लिए मुकर्रर कर रखे हैं ना, उन्होंने हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा छोड़ना नहीं है। हर लम्हे को वो किताबत करके, लिख करके क़यामत वाले रोज़ हमारे हाथों में दिया जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह कल के सबक में मैं अर्ज़ कर दूँगा कि अल्लाह ने यहाँ हमारे साथ कितनी बड़ी रहमत वाला मामला फरमाया है, कितने बड़े इनाम वाला मामला फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज़ को लिखने के बारे में नहीं कहा, बल्कि सिर्फ हमारे अफ़ाल के बारे में कहा, याअलमूना मा तफ़अलून। वगरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं, बहुत सारे ख्यालात ऐसे हैं जो अच्छे नहीं होते, वसाविस हैं। तो इस बारे में इंशाअल्लाह कल के सबक में बात करेंगे।